اپنے بھاری بھرکم چھکڑوں سمیت وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے مشرق کی طرف غائب ہو گئے۔ پورا منگول لشکر دریائے وولگا کے کنارے پہنچنے کے بعد باتو کے شہر سرائے باتو کے قریب رک گیا۔ باتو اور برقائی دونوں بھائیوں کو سوبدائی کے ساتھ اپنے آبائی دشت میں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ دونوں بڑے تھے۔ منگولوں کا خاقان اوغدائی خان مر چکا تھا، اب نئے خاقان کا انتخاب کیا جانا تھا اور اس انتخاب کی مجلس میں دونوں بھائیوں کا شریک ہونا لازمی تھا۔ لیکن باتو اور برقائی نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ چنگیز خان کے بیٹے چونکہ باتو اور برقائی خان کے باپ جوچی سے نفرت کرتے تھے، اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ چنگیز خان کی بیوی اغوا ہو گئی تھی اور وہ اغوا کے دوران ہی جوچی پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا منگول یہ خیال کرتے تھے کہ باتو اور برقائی خان کا باپ جوچی چنگیز خان کی اولاد نہیں تھا، لہٰذا اپنے آبائی دشت سے برقائی اور باتو دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ ایک طرح سے سرائے باتو میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب وہاں ان کے خیموں کے زرعی گنبد دور سے دیکھے جا سکتے تھے۔ بہرحال باتو اور برقائی دونوں بھائیوں نے آبائی دشت جانے سے انکار کر دیا۔ وہ مغرب کے ان علاقوں میں خوش تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر برقائی اور باتو کی سلطنت ایسے علاقوں میں تھی جو علاقہ خانہ بدوشوں کے لیے بڑا موزوں تھا۔ اس بنا پر دونوں بھائیوں نے سوبودائی کے ساتھ اپنے آبائی دشت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ جواب سن کر سوبودائی دوسرے سالاروں کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ باتو اور برقائی دونوں اپنے شہر سرائے باتو میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ خریم بن مقروم اور قریز بن مقروم دونوں بھائیوں نے بھی چند ماہ تک صحرائے باتو میں قیام کر کے آرام کیا۔ پھر برقائی خان سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس لشکر کو ساتھ لیا جسے برقائی خان نے ان کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے صحرائے باتو سے کوچ کرتے ہوئے دریائے وولگا کے کنارے کنارے شمال کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کے ساتھ باشکیری تھے، کرغیز تھے، مکیار تھے، کوچمان گوچلوک اور اس کے سب اہل خانہ ان کے ساتھ خچروں اور بیلوں سے کھینچے جانے والے چھکڑوں میں دریائے وولگا کے کنارے شمال میں سائبیریا کا رخ کر رہے تھے۔ چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی خان کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے قیوق کو منگولوں نے اپنا خاقان بنا لیا۔ قیوق کی صحت فطری طور پر ضعیف تھی اور وہ اکثر علیل رہتا تھا۔ اس کے باوجود وہ صبح سے شام تک شراب کے ساغروں اور پری رخ گل انداموں سے شغل کرتا رہتا تھا۔ اس بنا پر اس کی صحت گرتی چلی گئی، علالت بڑھتی گئی، لیکن وہ اپنی عیاشی سے باز نہ آیا۔ کہتے ہیں دن کو اسے مال خولیا ہونا شروع ہو گیا اور کسی سے بات نہ کرتا، تاہم وہ کوشش کرتا کہ خوب فیاضی سے کام لے کر لوگوں میں مشہور ہو جائے، لہٰذا فیاضی میں سب سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا۔ اس کی تمنا تھی کہ اسے اپنے والد سے بھی زیادہ شہرت ملے۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے 500 چھکڑے خزانے کے تقسیم کیے۔ اس نے حکم نافذ کیا کہ میرے باپ اوغدائی نے جو باتیں کہی ہیں انہیں قانون کا درجہ سمجھا جائے۔ یہ شخص مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اوغدائی کے دور میں عبد الرحمن نام کا جو وزیر تھا، قیوق نے سب سے پہلے اسے قتل کروایا۔ اس کے بعد اس کی ماں کی ایک کنیز تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، وہ بھی مسلمان تھی۔ قیوق نے اسے بھی ذلیل و خوار کر کے ہلاک کروا دیا۔ قیوق کے ان سارے کاموں کو منگو خان اور اس کی ماں سیور قطتی نفرت اور بیزاری کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ سیور قطتی خود ایک ترک سردار کی بیٹی تھی، مسلمانوں کے اندر رہ چکی تھی، لہٰذا اسے قیوق کا رویہ ہرگز پسند نہ تھا۔ اس کی طرح اس کا بیٹا منگو بھی قیوق سے نفرت کرنے لگا۔ قیوق نے خاقان بننے کے بعد جو سب سے بری حرکت کی وہ یہ کہ وہ منگو کی ماں سیور قطتی کو چاہنے لگا۔ سیور قطتی گو چنگیز خان کے بیٹے تولائی کی بیوہ تھی، 4 جوان بچوں کی ماں تھی جن کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اتنی عمر کی نہیں تھی، انتہائی خوبصورت تھی، لہٰذا جاذب نظر دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نت نئے کپڑے پہنتی، حیا کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت اور حسین لگتی۔ اسی بنا پر قیوق نے اسے شادی کا پیغام بھیجا اور قیوق کے اس پیغام کو سیور قطتی نے انتہائی حقارت سے رد کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے منگو خان اور اس کی ماں سیور قطتی قیوق سے اور زیادہ بیزاری اور نفرت کرنے لگے تھے۔ قیوق چونکہ باتو خان کو پسند نہیں کرتا تھا، یورپ کی مہموں میں اس کی باتوں سے تکرار بھی ہوئی تھی، جھگڑا بھی ہوا تھا۔ باتو نے اس کی شکایت اس کے باپ اوغدائی سے کی تھی، جس کی بنا پر اوغدائی نے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے قیوق کو یورپ کی مہم سے واپس بلا لیا تھا۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अब क़योक बातों से इंतकाम लेने पर तुल गया था। वो अपने हमनशीनों और साथियों से कहता कि बातों ने हमसे बगावत की है। बातों ने चंगेज खान के अहकामात की पैरवी नहीं की और मंगोलों की मुक़द्दस किताब यासा के खिलाफ भी बगावत की है। वो लोगों से कहता फिरता कि जब मुझे खाकान बनाने के लिए कुरुलताई और मजलिस मुनक़िद की गई, कुरुलताई और मजलिस में बातों को हाजिर होना चाहिए था। चूंकि वो मुझे नापसंद करता है, मुझसे नफरत करता है, इस बिना पर वो इस कुरुलताई में नहीं आया। और चूंकि कुरुलताई और मजलिस में ना आकर उसने मंगोलों के रवैयों से बगावत की है, लिहाजा उसे इस बगावत की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अपने इन सारे इरादों के पस मंज़र में क़योक ने तेज़ रफ्तार कासिद बातों की तरफ भिजवाए और उसे हुक्म दिया कि वो फ़ौरन आबाई दश्त में हाजिर हो। बातों ने जवाब भेजा, मेरी टांग में दर्द है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। क़योक ने उसके जवाब को नापसंद किया, लिहाजा उसने बातों को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ यलगार करने का फैसला कर लिया था। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और बातों की तरफ कूच किया। मंगू की माँ सियोर कुतुती चूंकि क़योक को पसंद नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी। वो खुद चाहती थी कि क़योक की जगह उसके बेटे मंगू खान को मंगोलों का खाकान बनाया जाए और दिल से ये ख्वाहिश रखती थी कि उसका बेटा मंगू खाकान बने। बातों भी मंगू खान के हक में था, लिहाजा जिस वक्त क़योक ने बातों खान से जंग करने के लिए अपने लश्कर के साथ मगरिब की तरफ कूच किया, तो इससे पहले ही मंगू और उसकी माँ ने तेज़ रफ्तार कासिद बातों की तरफ भिजवाए और उसे क़योक के इरादों से आगाह कर दिया। ये इत्तला मिलते ही बातों और बिरकाई खान ने तेज़ रफ्तार कासिद दरिया वोल्गा के किनारे शिमाल की तरफ भिजवाए और खरीम बिन मखरूम और उसके साथ काम करने वाले सारे लश्करियों को बुलवा लिया ताकि मुत्तहिद होकर क़योक का मुकाबला किया जाए। इस तरह खरीम बिन मखरूम अपने लश्कर को लेकर वापस दरिया वोल्गा के किनारे सराय बातों में पहुंच गया। मंगोलों के पुराने और जानिसार सिपा सालार सोबोदाई को क़योक का ये फैसला पसंद नहीं आया। उसने तहिया कर लिया कि वो बातों के खिलाफ किसी भी सूरत जंग में हिस्सा नहीं लेगा। लिहाजा जिस वक्त क़योक अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने बहाना बनाया कि वो बूढ़ा हो चुका है, जंगों में हिस्सा नहीं ले सकता। सारे मंगोल चूंकि सोबोदाई की इज्जत करते थे कि वो चंगेज खान का साथी रहा था, लिहाजा बातों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की, खामोश रहा। उसकी खामोशी से फायदा उठाते हुए सोबोदाई अपने चंद साथियों और जानिसारों के साथ दरिया तोला के किनारे जो चरागाहें थीं वहां जाके खैमों की जिंदगी बसर करने लगा। यहां उसने अपने ओहदे के निशान उतार दिए और चरागाहों में वो अपने जाती गल्लों की निगरानी करने लगा। दूसरी जानिब बातों खान, बिरकाई खान और खरीम बिन मखरूम अपने पूरे लश्कर को लेकर सराय बातों से रवाना हुए। दरिया एमियल के किनारे आकर उन्होंने पड़ाव कर लिया। दरअसल उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपने शहर सराय बातों से दूर दरिया एमियल के किनारे ही क़योक से जंग की जाए। साथ ही बातों खान और बिरकाई खान ने तेज रफ्तार हरकारे मशरिक की तरफ रवाना किए थे ताकि वो क़योक की नकलो हरकत से उन्हें आगाह करते रहें। दूसरी जानिब क़योक लदे हुए ऊंटों के काफिले के साथ शिमाली शाहरा पर सफर कर रहा था। उसके पीछे ऊंटों की लंबी कतारें थीं। वीरानों और सहराओं में चलने वाली आंधी से बचने के लिए ऊंटों के मुंह पर ढाटे बांध दिए गए थे, इसलिए कि क़योक उस वक्त सहराए गोबी से गुजर रहा था और सहराए गोबी में रेत के उड़ते और गिरते हुए टीलों पर सनसनाती हुई हवाएं मौत का पैगाम देती थीं। सहराए गोबी को पार करने के बाद क़योक अपने लश्कर के साथ कोहिस्तान अलकाई की शजरपोश चोटियों का चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ा। सहराए गोबी और कोहिस्तान अलकाई से गुजरने के बाद क़योक को बहुत से कोहिस्तानी दर्रों से गुजरने के बाद कहीं जाके दरिया एमियल के किनारे पहुंचना था, जहां बातू और बिरकाई दोनों भाई बड़ी बेचैनी से उससे टकराने के मुंतजिर थे। बातू और बिरकाई अपने लश्कर के साथ दरिया एमियल के किनारे ही पड़ाव किए हुए थे कि मशरिक की तरफ से कुछ तेज रफ्तार कासिद नमूदार हुए। वो अपने मुंह और जिस्मों को अच्छी तरह कपड़ों से ढांपे हुए थे। जब ये कासिद बातू और बिरकाई के लश्कर में पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। आने वाले कासिद ने बातू और बिरकाई को खबर दी कि नया खाकान क़योक अपने लश्कर के साथ दोनों भाइयों पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से मगरिब की तरफ सफर कर रहा था कि वो रास्ते में मर गया। ये खबर सुनकर बातू, बिरकाई और उनके सारे सालार बड़े खुश हुए। लिहाजा वो दरिया एमियल के किनारे से वापस अपने शहर
سرائے باتوں کی طرف چلے گئے۔ دوسری جانب قیوق کے مرنے کے بعد اس کے لشکر میں سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ لشکر میں قیوق کی بیوی کے علاوہ اس کی ماں بھی شامل تھی۔ منگو خود اور اس کی ماں اور اس کے بھائی بھی لشکر میں شامل تھے۔ جب قیوق مر گیا تو منگول عورتوں نے قیوق کی موت کو چھپانا چاہا، اس لیے کہ وہ اپنے آبائی دشت سے دور تھے اور دشت میں جاتے ہی وہ قیوق کی موت کی تشہیر کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر عقدائی کی بیوہ اور قیوق کی ماں توراکینا نے تیز رفتار قاصد باتوں کی طرف بھجوائے اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ قیوق مر چکا ہے، لہٰذا اس کی بیوی اوغول اب منگولوں پر حکمرانی کرے گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں باتوں کا مشورہ اور منظوری لازمی ہے، اس لیے کہ چنگیز خان کے پوتوں میں وہ سب سے بڑا ہے۔ ان قاصدوں کے جواب میں باتوں نے بڑی بے توجہی سے کہلا بھیجا کہ اس کے گھوڑے جھیل کے کنارے آرام کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ میری ٹانگ میں درد ہے، لہٰذا میں سواری نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم لوگوں کے پاس نہیں آ سکتا۔ منگول عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھے۔ سارا لشکر وہ صحرائے گوبی سے تھوڑی دور کوہستانی سلسلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری جانب باتو خان اور برقائی دریا ایمیل کے کنارے سے سرائے باتو جا چکے تھے۔ منگو کی ماں بڑی دانش مند عورت تھی، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے منگو اور اس کے چھوٹے بھائی قبلائی خان کو فوراً باتو کی طرف بھجوایا تاکہ باتو کی ٹانگ میں درد ہے اس کی بیمار پرسی بھی کرے۔ ساتھ ہی اس نے باتو خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ قیوق کے مرنے کے بعد اب اس کے بڑے بیٹے منگو کو منگولوں کا خاقان ہونا چاہیے۔ منگو خان اور قبلائی خان جب دونوں بھائی سرائے باتوں میں باتو کے پاس پہنچے تو باتو نے ان کا استقبال کیا اور انہیں یقین دلایا کہ منگولوں کا آئندہ خاقان منگو خان ہی ہوگا۔ صحرائے گوبی کے نزدیک لشکر میں ابھی تک افراتفری تھی۔ عقدائی کی بیوہ اور قیوق کی ماں توراکینا یہ چاہتی تھی کہ قیوق کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اوغول منگولوں کی خاقان بنے۔ منگو کی ماں اس کے سخت مخالف تھی۔ توراکینا نے اپنے حقوق کے ثبوت میں قبائلی قوانین پیش کیے اور بڑے بوڑھے منگولوں نے بھی اس بات کی تردید کی کہ اوغول ہی قیوق کے بعد منگولوں کی خاقان بنے۔ حالانکہ باتو منگو کے حق میں فیصلہ دے چکا تھا، بظاہر حالات یہی دکھائی دیتے تھے کہ باتو کی غلطی ثابت ہو جائے گی، لیکن اس موقع پر منگو کی ماں نے بلا پس و پیش بلا رحم و کرم کے پہل کی۔ اس نے اعلان کیا کہ چنگیز خان کے 4 بیٹے مر چکے ہیں۔ سائیں خان یعنی باتو ہی چنگیز خان کے پوتوں میں سب سے بڑا اور قابل احترام ہے، اس کا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ ایسے وقت میں اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ قیوق کی ماں توراکینا باتوں کے ان فیصلوں کے خلاف غصے اور حسد سے تل ملا رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرتی تھی کہ اس کے بیٹے تویوق کے بعد منگو منگولوں کا خاقان بنے، لیکن منگو کی ماں بھی بڑی ہوشیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باتو اور اس کے لشکری اس کے ساتھ ہیں، اور وہ لشکر جو قیوق کے ساتھ صحرائے گوبی کے نزدیک کوہستانیوں کے سلسلوں کے اندر آ کر ٹھہرا ہوا ہے، اس میں سے بھی کافی حصہ اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری فیصلہ کروانے کے لیے خود باتو خان کے پاس جائے گی۔ جب وہ کوچ کرنے لگی تو قیوق کے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ صورتحال عجیب و غریب تھی۔ اب لشکر کے باقی حصے کو بھی مجبوراً باتو خان کی طرف جانا پڑا۔ اس مقصد کے لیے قیوق کی لاش کو صاف کر کے برف میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد باقی لشکر کو بھی توراکینا اور قیوق کی بیوہ ارغول کو لے کر باتو خان کی طرف روانہ ہوئی۔ باتو خان نے سب کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ قیوق باتو خان اور برقائی سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کی لاش ان کے پاس پہنچی تھی۔ بہرحال باتو اور برقائی کے پاس سارے منگول جمع ہوئے اور مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک عورت کو کسی بھی صورت منگولوں کی خاقان نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا باتو اور برقائی نے یہ فیصلہ دیا کہ قیوق کے بعد اگر کوئی منگولوں کا خاقان بننے کے قابل ہے تو وہ صرف منگو خان ہے۔ کسی کو باتو اور برقائی کے اس فیصلے کے خلاف بولنے کی جرت نہ ہوئی، لہٰذا منگو خان کو متفقہ طور پر منگولوں کا خاقان تسلیم کر لیا گیا، اور باتو خان نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہاں منگو خان تو نامزد ہو چکا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ تخت نشینی واپس جا کر آبائی دشت میں کی جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے آبائی دشت میں نہیں آ سکے گا۔ اس طرح وہ لشکر جو قیوق کی سرکردگی میں باتو اور برقائی سے لڑنے آیا تھا، وہ اب منگو خان کی سرکردگی میں واپس جانے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ کوچ سے پہلے منگو، قبلائی اور ان کی ماں تینوں اس جگہ آئے جہاں باتو، برقائی، خریم بن مقروم، قریز، برقائی خان کا دست راست تورائی خان، باتو خان کا دست راست ارغون خان،
गोचलोक, कोचमान, कशली खान और बहुत से दीगर मंगोल सालार खड़े हुए थे। मंगू की मां ने बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से सबसे पहले इस रुखसत के मौके पर बातो और बिरकाई खान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके बेटे मंगू को खाकान बनाने में मदद दी। इसके बाद आगे बढ़ती हुई वो खुरैम बिन मखरूम के पास ठहरी और बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा बेटा मंगू तुम्हारी बहुत तारीफ करता रहा है, इसलिए कि तुम यूरोप की मुहिम में उसके साथ थे। यहाँ क़याम के दौरान मैंने देखा तुमने मेरे बेटे मंगू को खाकान बनाने में बहुत भाग दौड़ की है। बातों के अहकामात के मुताबिक काम करते रहे। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ शामिल था। मैं तुम दोनों को भी इस सिलसिले में इंतहा दर्जे की शुक्रगुजार हूँ। कभी तुम्हें मौका मिले तो मंगोलों के आबाई दश्त में आना, मैं तुम दोनों की बेहतरीन ज़ियाफत करूंगी। इसके बाद लम्हे भर के लिए मंगू की मां रुकी, मुस्कुराई, फिर राजदाराना अंदाज में बोली, मंगू ने मुझे बताया है कि तुम्हें और तुम्हारे भाई कुरैज को 2 इंतहाई खूबसूरत लड़कियों से मंसूब कर दिया गया है। यहाँ से रुखसत होने से पहले मैं उन दोनों लड़कियों को देखना पसंद करूंगी। क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? इस मौके पर खरीम कुछ कहना चाहता था कि मुस्कुराते हुए बिरकाई बोल पड़ा, कुरैज जाओ बशार और ताइसी को यहीं बुला लाओ। इस पर कुरैज भागता हुआ गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके साथ बशार और ताइसी भी थी। दोनों को मंगू की मां के सामने ला खड़ा किया गया। वो दोनों को बारी बारी गले लगाकर मिली, फिर कहने लगी, मैं तुम दोनों को खरीम बिन मखरूम और कुरैज बिन मखरूम से मंसूब होने पर मुबारकबाद देती हूँ। फिर उसने अजीब से अंदाज में अपने बेटे की तरफ देखा। मंगू शायद अपनी मां के अंदाज को समझ गया था। उसने अपनी कमर से बंधी हुई एक बड़ी खुरजीन मां की तरफ की। उसकी मां ने वो खुरजीन खोली। उसके अंदर क्या था उसका जायजा लिया। फिर वो खुरजीन उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ाई और कहने लगी, गो तुम ताइसी से उम्र में बड़ी नहीं हो, लेकिन रिश्ते में बड़ी हो। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा है। इसमें इंतहा दर्जे के कीमती जवाहरात जड़े जेवरात हैं। जब तुम दोनों की शादी हो तो ये जेवर बांटकर आधे आधे पहन लेना। मंगू की मां के इन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे। इस मौके पर मंगू खान सबसे गले मिलता हुआ खरीम के पास आया। दोनों भाइयों से भी गले मिला। फिर बड़ी खुश तबाई का मुजाहिरा करते हुए वो खरीम बिन मखरूम को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरा तो इरादा था यहाँ क़याम के दौरान तुम्हारी और कुरैज दोनों भाइयों की शादी का एहतमाम होता और हम सब इस शादी में शिरकत करते। लेकिन मेरे मोहतरम भाई, बातो और बिरकाई खान का कहना है कि तुम दोनों भाइयों ने इस वक्त तक शादी न करने का आज़म कर रखा है, जब तक तुम दोनों अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले लेते। बहरहाल मेरी जावेदानी आसमान से दुआ है कि तुम दोनों भाई अपने मकसद में कामयाब रहो। इसके बाद मंगू दूसरे जानने वालों से मिला। फिर वो लश्कर जिसे कोयोक लेकर आया था कि बातो और बिरकाई पर हमलावर हो, उसे मंगू और उसकी मां लेकर मंगोलों के आबाई दश्त की तरफ रवाना हो गए। खरीम बिन मखरूम और कुरैज ने चंद रोज सराय बातों में क़याम किया, इसलिए अपने लिए रसद और ज़रूरियात का दूसरा सामान भी इकट्ठा करते रहे। जिस रोज़ उन्होंने कूच करना था उससे एक रोज़ पहले जब दोनों भाई अपने यूरत में बैठे हुए थे, एक बाशकीरी मुसल्ला जवान यूरत के सामने नमूदार हुआ और दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, आप दोनों भाइयों को कोचमान ने बुलाया है। इस पर खरीम और कुरैज दोनों भाई उठ खड़े हुए। जब वो कोचमान के यूरत में गए तो उन्होंने देखा वहां कोचमान के अलावा गोचलोक, बशार, ताइसी और दोनों की माएँ बैठी हुई थीं। जब दोनों यूरत में दाखिल हुए तो सबने मिलकर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उनका इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर उस जगह जा बैठे जहां कोचमान और गोचलोक बैठे हुए थे। फिर कोचमान ने खरीम बिन मखरूम की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, खरीम मेरे बेटे, चाहिए तो यह था कि हम खुद चलकर तुम्हारे यूरत में आते, लेकिन बशार और ताइसी की यह ख्वाहिश थी कि आप दोनों यहाँ आए, इसलिए कि कल हमने कूच करना है। ये चाहती थी कि आज शाम का खाना यहाँ यूरत में इकट्ठे खाया जाए। दूसरे, इन दोनों ने तुम दोनों भाइयों के लिए कुछ सामान बना रखा है और तुम दोनों के हवाले करना चाहती हैं। इस मौके पर अजीब से अंदाज में गोचलोक ने अपनी बेटी बशार और ताइसी की तरफ देखा। इस पर वो दोनों अपनी जगह से उठी। छकड़ा नुमा यूरत के पिछले हिस्से में जो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा उठाकर पिछली समत चली गईं। थोड़ी देर बाद वो फिर आईं। बशार के हाथ में कपड़े थे, जबकि ताइसी उसके साथ मुस्कुराती हुई निकली थी। बशार और ताइसी उन दोनों के सामने आकर बैठ गईं। फिर कपड़ों के चंद जोड़े बशार ने पहले खरीम की गोद में रखे, फिर उसके बाद वैसे ही कपड़े उसने कुरैज की गोद में रखे। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये आप दोनों भाइयों के लिए मैंने और ताइसी ने तैयार किए हैं। बशार मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उसकी बात काटते हुए खरीम बोल पड़ा, बशार ये गलत बात है। पिछली बार जब हम यूरोप से लौटकर यहाँ आए थे और अपनी मुहिम की तरफ कूच करने वाले थे, तो इससे पहले भी तुमने और ताइसी ने हम दोनों भाइयों के लिए कपड़े बनाए थे।
بشار نے خریم بن مخروم کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور بیچ میں بول اٹھی، اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے ہیں،